السلام علیکم۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شمی مشرف۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں۔ اسٹور باراتیوں سے بھری کوسٹر دریا میں گر گئی، 22 مسافر لاپتہ۔ آزاد کشمیر کے اضلاع بھمبر کوٹلی میں محکمہ سماجی بہبود میں کرپشن اور خرد برد کے انکشافات، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ بھارتی جیلوں میں کشمیری قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، مناسب علاج، معالجے اور خوراک سے محروم۔ مودی جہاں بھی جائے گا میں اس کا وہاں پیچھا کروں گا، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا دبنگ اعلان۔ ایس سی او مالی مشکلات کے باوجود دستیاب وسائل میں اپنے نوجوانوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں کوشاں۔ وفاقی سرکاری اداروں کے خلاف شکایات، وفاقی محتسب کی ٹیم کا کوٹلی میں کھلی کچہری لگانے کا اعلان۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ خبروں کی تفصیل ایک وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل۔ اب خبروں کی تفصیل۔ اسٹور میں باراتیوں سے بھری کوسٹر دریا میں گر گئی، بھاری جانی نقصان کا خدشہ۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق اسٹور میں باراتیوں سے بھری کوسٹر دریا میں گرنے سے 24 افراد جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع اسٹور سے پنجاب کے ضلع راولپنڈی جانے والی باراتیوں سے بھری کوسٹر دریا میں گر گئی۔ دریا سے 2 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ ایک زخمی بچی کو بھی دریا سے نکال لیا گیا ہے۔ مزید 22 لاپتہ مسافروں کی تلاش جاری ہے۔ دولہن اور باراتیوں کو راولپنڈی لے جانے والی کوسٹر میں کل 25 مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار مسافروں کی جانیں بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ریسکیو ادارے کے آفیسر وزیر اسد کے مطابق اب تک جائے حادثہ سے 2 لاشیں ملی ہیں، جبکہ ایک لڑکی زخمی ہے۔ مزید لاپتہ 22 افراد کی تلاش جاری ہے۔ حکام کے مطابق جائے حادثہ ضلع دیامر کے حدود میں شامل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کوسٹر کے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر مملکت نے حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اضلاع بھمبر اور کوٹلی میں محکمہ سماجی بہبود میں کرپشن اور خرد برد کے انکشافات، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر اور کوٹلی میں محکمہ سماجی بہبود اور ترقی نسواں میں مبینہ طور پر بدعنوانی اور کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ وابستہ ذرائع کے مطابق ضلع بھمبر کے محکمہ سماجی بہبود کے دفتر میں پچھلے 10 سالوں سے جاری نارمل بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی گئی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور کرپشن کرنے والے آزادانہ گھومتے رہے۔ ان الزامات کے مطابق غریب، نادار، یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے مختص کروڑوں روپے کی رقوم کو محکمے کے افسران نے جعلی بلات کے ذریعے نکلوایا اور ذاتی استعمال میں لایا۔ اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات کے لیے ایک آفیسر کو مقرر کیا گیا، جس نے 400 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی، جس میں کرپشن کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تاہم اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی کرپٹ عناصر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا۔ صرف 11 لاکھ روپے کی رقم واگزار ہو سکی، لیکن ذمہ داران کو جواب دہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ محکمے کے ڈائریکٹر عبدالواحد کی ان افسران کو مکمل حمایت حاصل تھی۔ بھمبر میں سینکڑوں مستحق طلباء اور طالبات کے نام پر بھی فراڈ کیا گیا اور بیوہ خواتین کے لیے فراہم کردہ سلائی مشینیں بھی مبینہ طور پر محکمے کے افسران نے فروخت کر دی۔ ضلع کوٹلی میں بھی گزشتہ 20 برسوں سے بیوہ، یتیم اور نادار خواتین کے منصوبوں میں مالی خرد برد کی شکایات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کوٹلی کے دفتر میں سلائی مشینیں، ویل چیئرز اور دیگر امدادی سامان بھی بدعنوانی کی اطلاعات ہیں۔ سماجی بہبود میں کرپشن کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ میں 2 سال سے محکمے کے اعلیٰ حکام کے پاس موجود ہیں، مگر اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ اس سے کئی اہم شخصیات کے کردار بے نقاب ہونے کا خدشہ ہے۔ سماجی حلقوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین کرپشن کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا جائے تاکہ کرپشن کرنے والوں کے چہروں سے نقاب اتارا جائے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف ایکشن نہ لینے کی وجہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کرپشن سے پاک آزاد کشمیر اور گڈ گورننس کے دعووں پر سوالات جنم لیں گے۔ بھارتی جیلوں میں کشمیری قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، مناسب علاج، معالجے اور خوراک سے محروم۔ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और जम्मू कश्मीर की जेलों में कश्मीरी कैदियों को मुनासिब इलाज, मुआवजे और मुनासिब खुराक समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार अवाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी नजरबंदों के अहले खाना को हमेशा अपने प्यारों की सलामती की फिक्र लाहक रहती है। कश्मीरियों की तवील अरसे तक कैद रखने का मकसद उन्हें अपने नाकाबिले तनसीह हक खुद अरादियत के हसूल की दहाइयों से जारी जदोजहद से दस्तबरदार होने पर मजबूर करना है। भारतीय इक़दामात न सिर्फ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि कैदियों के साथ सलूक के हवाले से जिनेवा कन्वेंशन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई की अदालती अहकामात को नजरअंदाज करते हुए उनकी गैर कानूनी नजरबंदी को तूल देने के लिए काले कानून का बेजा इस्तेमाल किया है। गिरफ्तारियों को कश्मीरियों की आवाज को खामोश कराने के लिए उन्हें डराने धमकाने के हथियार पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी इन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करवाने के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। भारत के जाबराना हथकंडे कश्मीरी अवाम को उनकी आज़ादी के जायज मुतालबे से नहीं रोक सकते। मोदी जहां भी जाएगा मैं उसका वहां पीछा करूंगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का दबंग ऐलान। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक मरतबा फिर इस अज़म का अहादा किया कि मोदी जहां भी जाएगा सुल्तान महमूद उसका पीछा करेगा और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली और मोदी के मकरू अज़ाइम को भरपूर अंदाज में दुनिया भर में बेनकाब करूंगा। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर हम पूरी कुव्वत से मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा के एजाज में दिए गए जोराने से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी बिलखसूस मीरपुर की ओवरसीज कम्युनिटी ने मंगला डैम की सूरत में 2 मरतबा कुर्बानी देकर पाकिस्तान की खुशहाली में कलीदी किरदार अदा किया है। ओवरसीज कम्युनिटी इंटरनेशनल सतह पर कश्मीर काज को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रही है। आज इंटरनेशनल सतह पर अगर कश्मीर काज है तो इसका क्रेडिट भी ओवरसीज कम्युनिटी को जाता है। तकरीब से चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा और कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल बरतानिया के कन्वीनर चौधरी माजिद इस्माइल और कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल बरतानिया के सदर बैरिस्टर करामत हुसैन ने भी खिताब किया। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन आईटी सेक्टर में जिद्दत, डिजिटल मुंतकली और इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म एसईओ माली मुश्किलात के बावजूद दस्तयाब वसाइल में अपने नौजवानों को मजबूत और मुस्तहकम करने में कोशा। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मीरपुर डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अदील मलिक ने कहा कि एसईओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बेहतर पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के डेटे को काबिल रसाई बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में तेजी से तरक्की मुल्क के माशी तरक्की में इसके अहम किरदार की निशानदेही करती है। एसईओ आईटी सेक्टर में जिद्दत, डिजिटल मुंतकली और इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। आईटी शोबे की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पायदार इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। एसईओ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वीएन और डायरेक्टर जनरल एसईओ मेजर जनरल उमर अहमद शाह की खुसूसी हदायत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और यहाँ के नौजवानों में आईटी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए दौरे जदीद से हम अहम बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलियात से आरास्ता ज़िले, तहसील और यूनियन कौंसिल की सतह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फील्ड लॉन्चिंग हब 100% टाइम के मिशन पर अपनी पूरी इस्तेदाद के मुताबिक कोशा है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कलील मुद्दत में 50 के करीब एसईओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फील्ड लॉन्चिंग हब कामयाबी से काम कर रहे हैं, जहां पर इन इलाकों के रहने वाले हजारों नौजवान तलबा और तलबात तरबियत हासिल करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एसईओ माली मुश्किलात के बावजूद दस्तयाब वसाइल में अपने नौजवानों को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने में कोशा है। इन इक़दाम की वजह से नौजवानों को घर की दहलीज पर बाइज्जत रोजगार के मौके मिल रहे हैं। एसईओ पाकिस्तान का एक बावकार और मुनज़्ज़म इदारा है जो मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। वफाकी सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायत, वफाकी मुतसिब की टीम का कोटली में खुली कचहरी लगाने का ऐलान। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुतसिब की टीम 15 नवंबर 2024 बरोज जुमे को सुबह 10 बजे PWD रेस्ट हाउस कोटली में खुली कचहरी लगाएगी। टीम खुली कचहरी के दौरान वफाकी सरकारी इदारों जिनमें बिजली, गैस, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कौमी बचत EOPI,
OPF اور پوسٹل لائف انشورنس وغیرہ شامل ہیں کے متعلق شکایات سنے گی اور موقع پر ہی ہدایات جاری کی جائیں گی۔ وفاقی سرکاری اداروں کے خلاف شکایات کنندگان کھلی کچہری میں آ کر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.knews.tv۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل۔